घर हुंदा है जिथे साडे जीवन च खुशियां दे रंग भरे जाते हैं। गुरु घर ही वो घर हुंदा है जिथे बैठ के साडे जीवन च बदलाव आंदा है। इंसान दुनिया ते किते भी घूम लवे पर वो चीज इंसान नूं दुनिया ते किते नहीं मिल सकती जो गुरु चरणों च बैठ के या गुरु घर च बह के मिल जानी है, गुरु दे कोल बैठ के जो मिल जानी है। इसलिए अज तुसीं खुशी चाहते हो ना, तो थोड़ा जिहा स्माइल रखो, क्योंकि गुरु चरणों च बैठे हैं, गुरु सामने होवे तो फिर साडे चेहरे ते स्माइल ना होवे तो फिर मजा नहीं आता। क्योंकि असीं कई बार दसीदा, बुल्ले शाह कहते हैं असल खुशी हुंदी उदों आशिकां नूं जदों मुरशद दा दीदार हुंदा। मुरशद यानी गुरु। कहते एक आशिक वास्ते ओ पल, ओ घड़ी, ओ दिन ही सब तो बड़ी खुशी का दिन हुंदा है। सब तो बड़ी खुशी दे पल, खुशी दियां घड़ियां हुंदियां जदों उहनूं गुरु चरणों च बैठ के गुरु दे दर्शन करन दा मौका मिल जावे। क्योंकि पता है कि हुण ये दर्शनां दे नाल ही, ये गुरु वचनां दे नाल ही तां मेरे जीवन च बदलाव आना है, मेरी तकदीर बदलनी है। इसलिए गल याद रखो हमेशा, क्योंकि तकदीर भी बदल जाती है। अज असीं थोड़ा जिहा इहदे बारे समझना है कि तकदीरां भी किदां गुरुआं, रहबरां, संतां, फकीरां दी सोबत च बह के बदल जांदियां है। किदां इंसान दी रुखी सुखी ये जिंदगी खुशियां दे नाल, आनंद दे नाल भर जाती है। जिद्दां बंदा कहंदा ना जमीन रुखी सुखी सी, इत्थे घास दा एक तिणका भी नहीं सी, पर जदों किरपा हो जाती है उसदी तो फिर वो रुखी सुखी जमीन भी खुशियां दी फसल नाल या फुल्लां दे नाल खिल जाती है। इसी तरह अज असीं भी जे सत्संग दे विच आए हैं तो जिस तरह असीं दसिया कि थोड़ा जिहा चेहरे ते स्माइल रखनी है, क्योंकि जदों स्माइल दे बीज बोवांगे, खुशी दे बीज बोवांगे तो फिर ही खुशियां दी फसल साडे जीवन च आएगी। ये गल हमेशा याद रखना तुसीं, क्योंकि परमात्मा भी कहता है, प्रभु भी कहता है कि जे तू खुशी चाहता है तो खुशी दे बीज बो। समझते हो कि नहीं? क्योंकि असीं कई बार सवाल पुछीदा है, अज इत्थे भी पुछना है तुहानूं कि जे बंदे ने फल कोई प्राप्त करना होवे, फर्ज करो उसने अंगूर प्राप्त करना होवे तो अंगूरां दी बेल ही घर च बीजनी पैंदी। जे एक किसान है ना, वो कहता मैं अंगूरां दी खेती करनी है तो फिर अंगूर ही मिलने हैं, क्योंकि उन्होंने अंगूर ही बीजने पैणगे। जे गन्नियां दी खेती करनी है तो फिर गन्ना ही बोना पएगा। गन्ना समझदे ना, ईख जिस तो रस पींदे हैं असीं। हुण जिद्दां दी फसल किसान चाहता है उन्होंने उदां दा ही बीज बोना भी पैंदा है। हुण जे जीवन च तुसीं खुशियां दी फसल चाहते हो, यानी मेरे जीवन च आनंद होवे, मेरे जीवन च शांति होवे, मेरे जीवन च खुशी होवे, तो फिर अपने जीवन च वो आनंद, वो शांति, वो खुशी नूं प्राप्त करने वास्ते उदां दा बीज बोना भी जरूरी है। हुण जरा ध्यान देना, हुण असीं तुहानूं मुस्कुराउण नूं क्यों कहंदे हैं? क्योंकि एक गल हमेशा याद रखो, जेदे चेहरे ते स्माइल होएगी, जेदे चेहरे ते मुस्कुराहट होएगी ना, वो जेड़ा भी कर्म करेगा वो अच्छा ही करेगा। क्योंकि हसदा होया बंदा कदी दूसरे नूं रुआ नहीं सकदा। ये गल हमेशा याद रखो। हमेशा दुखी बंदा ही दूजे नूं दुख देगा। हुण जे तुसीं अंदरों खुश होवो तो तुहाडा चेहरा भी खुशी नाल चहकदा है, तो जदों तुसीं अंदरों खुश होवो तो तुसीं दूजे नूं भी खुश करन दी, खुशी देण दी कोशिश करदे हो। समझते हो कि नहीं? ताही तो असीं कई बार दसीदा ना कि बधाई मंगण वाले भी घर च उदों आंदे जदों घर च बंदा खुश होवे, खुशियां दा माहौल होवे, बच्चे दा जन्म होवे या ब्याह शादी होवे, पता है घर च खुशियां है, भाई मंगण जाओ, बधाई लईए उत्थों। तो जे घर च किसी की मौत हुई होवे, मातम होवे, बंदे रो रहे हैं, उत्थे कोई अपना मंगण वाला आ जावे, बोरियां बिस्तर लैके आ जावे, खड़ जावे सामने कि लै भाई मैं आया, कोई दिओ मैनू, तो फिर उन्होंने उत्थे की मिलना? घरदियां ने शायद मार मार के उन्होंने भजाणगे कि साडे इत्थे बंदा मर गया, साडे घर च इन्नियां तकलीफां, तू इत्थे मंगण आ गया। दसना की चाहते हैं असीं कि जदों इंसान अंदरों खुश हुंदा है तो दूजियां नूं भी खुशी वो देनी चाहता है। तो जदों अंदरों बंदा दुखी हुंदा है तो उहदे सामने कोई हसदा भी होवे ना, तां भी उहनूं गुस्सा आंदा है। वो मैं इन्ना दुखी, हसी जांदा है, मैं इन्ना परेशान है, ये एवें खिड़खिड़ करी जाता है, उसले गुस्सा आंदा कि नहीं? इसलिए पता कित्थों लगता है, जरा गौर करना। जे सानू खुशी पसंद है वो उदों ही पसंद आएगी जदों असीं खुश हाँ। जे सानू गमी पसंद है तो यह मतलब अंदरों गम ना भरिया, तां ही बंदा कहता कोई छेड़े ना, कोई बुलावे ना, मैनू बैठ लैण दे, शांति ना बैठन दो, कोई मैनू छेड़े ना। पता लगता है कि अंदर
ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਰੰਗਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, परमात्मा नाल जुड़ती है। और परमात्मा दा, ओ प्रभु दा काम ही तो सबनू देना है। इसलिए याद रखो हमेशा कि परमात्मा दी रहमत, परमात्मा दी कृपा, ओ प्रभु दियां बख्शिशां हर जगह मौजूद है, इत्थे भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। पर उन्होंने प्राप्त करने वास्ते सानू अपनी सोच नू, अपनी सुरती नू उस ऊंचाई तक लैके जाना पैंदा जिथे साडी ओहदे नाल कनैक्टिविटी हो सके, ओहदे नाल कनैक्शन जुड़ सके। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ FM AM, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੰਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, पर ना सानू सुनाई दे रहा, ना सानू दिखाई दे रहा है। पर हुणे ही कोई इंसान अपना रेडियो लिया के इत्थे रख देवे तां ओह रेडियो नू ओह फ्रीक्वेंसी ते चैनल नू सेट कर देवे तां जिहड़ा उत्थे गाना चलदा ओह रेडियो वजना शुरू हो जाना है। इहदा मतलब इत्थे है तां ही रेडियो ने उहनू पकड़िया और बाहर कढ दित्ता। अगर ना हुंदा तां रेडियो नू जिन्ना मर्जी घुमाई जाओ कोई होना ही नहीं सी। तुसीं पहाड़ ते किते ऐसी जगह चले जाओ जिथे रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं है, उत्थे जिन्ना मर्जी कीमती तो कीमती रेडियो लिया के रख दो, वो कभी चैनल नू फड़ेगा ही नहीं क्योंकि उत्थे रेंज है ही नहीं। इत्थे वो रेंज है पर ओनू असीं खुलियां अखां नाल ना देख सकते हैं, ना खुले कन्नां नाल सुन सकते हैं। ओनू देखण वास्ते, ओनू सुनन वास्ते जरिया बनता है रेडियो, रेडुआ, समझदे हो कि नहीं? वो जरिया बनता है। हुण जिथे असीं रेडियो रख के जिहड़ा चैनल सैट करांगे, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਜਾਂ FM ਮਿਰਚੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਤਰੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਜਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆ FM ਤੇ ਆ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्योंकि जिदा जिदा साडी चैनल सैट हो जाना उदा उदा गाना वो फ्रीक्वेंसी बदली जानी है और वो गाना बजी जाना है। इसी तरह समझ लो कि रेडियो तरंगां नूं देखण वास्ते या सुनन वास्ते सानू रेडियो की जरूरत पैंदी है क्योंकि जरिया बनता है उसकी फ्रीक्वेंसी नूं पकड़न दा। इसी तरह परमात्मा दी रहमतां भी हर जगह है, उसकी कृपा भी हर जगह है, पर इंसान नूं नजर नहीं आती। इसलिए उसकी कृपा नूं जानन वास्ते, उसकी कृपा नूं प्राप्त करन वास्ते जिहड़ा मुर्शद है वो जरिया बनता है। जरा समझना, परमात्मा तो हर वेले आवाज दे रहा है, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਾਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। अगर एक बंदा अखा बंद कर लवे कि मैनू दुनिया नजर नहीं आती, मैनू फलाना आदमी नजर नहीं आता, मैनू पेड़ पौधे वृक्ष नजर नहीं आते, तो उहदियां अखां बंद करन नाल इह नहीं होना कि वह वृक्ष भी चले गए या वह बंदे भी है नहीं या वह पेड़ पौधे है नहीं, सब कुछ चला गया। नहीं, उन्हें अखां बंद कर ली इसलिए उन्हें नजर नहीं आता। अगर वह देखना चाहता तो अखां
ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਖ, ਉਹ ਦਿਵਿਆ ਚਕਸ਼ੂ ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਊਰਜਾ, એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ। ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੋਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨੇਕ ਕਰਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮੱਤਾਂ, ਮੱਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਕਲ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਚੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੱਧਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਆ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਐ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂੰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਰੱਬ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫਰਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਸਲੇ ਰੱਬ ਵੀ ਕਵੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ
ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਊਚ ਨੀਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ परमात्मा नाल जुड़न दा एक मार्ग है। जिन प्रेम कियो, और जरा हुण गौर करो कि प्रेम करने वाले परमात्मा तक पहुंच रहे हैं। जे हुण गुरुआं रहबरां दी बाणी नूं पढ़ के देखिए, या श्री गुरु रविदास जी ने एक गल कही है, बड़ी प्यारी गल कही है कि वो कहंदे इदां दा मैनूं राज चाहीदा है जिथे सारे एक बराबर वसन। किया कि नहीं कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न। छोटा बड़ा, हुण इत्थे देखो गल छोटे बड़े दी कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय श्री गुरु रविदास जी इस संसार ते विरोधी तौर ते मौजूद सी, सब नूं ज्ञान दे नाल भरपूर कर रहे सी, तां उस वेले उन्होंने देखिया उस समय ऊंच नीच जात पात दे बड़े भेदभाव हुंदे सी, अमीरी गरीबी दा बड़ा फर्क हुंदा सी, लोग एक दूजे नूं देखना पसंद नहीं करते सी, एक दूजे को खड़ना पसंद नहीं करते सी। और ऐसे समय गुरुआं ने की वाक किया, वो कहंदे दूजा कोई समझे ना समझे, पर जो मैनू मनन वाला है, जो मेरे नाल प्रेम करने वाला है, वो जरूर समझेगा कि ओदे दिल च किसी वास्ते कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ओदे कोल उच्चा आ जाएगा, ओदे कोल नीवा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, वो सब नू प्रेम करेगा। हुण परमात्मा नू कोई पूछे, हुण इस गल दा जवाब देना सानू दोगे कि नहीं? हुण एक गुलाब दा फुल और एक कमल दा फुल, एक चंपा दा फुल, एक चमेली दा फुल, और एक छोटा जिहा घाह च लग्या होया चिट्टा जिहा फुल हुंदा ना, घाह ते लगदा है, एक छोटा जिहा घाह दा फुल है। हुण सारे फुल रखे होए है, तां कोई रब नूं पुछे रब्बा दस तैनूं ज्यादा किहना प्यार है, तां फिर रब किहदे नाल कहेगा? बंदे नूं कोई पुछे, बंदा कहंदा मैनूं गुलाब पसंद है, कोई कहेगा मैनूं कमल पसंद है। इत्थे भी बंदे ने अपनी सोच दी हद बनाई हुई है। मैं तां गुलाब दा फुल पसंद करदा, बाकी फुल मैनूं पसंद है नहीं, मैं तां आह फुल नूं पसंद करदा। इह जिद्दां बंदा कहदा ना कि आह चीज़ नूं मैं पसंद करदा आ, होर चीज़ां मैनूं चंगियां नहीं लगदियां। यानी किते ना किते हर जगह बंदे ने अपनी सोच की सीमा बनाई हुई है। हुण असीं तुहानूं पुछ रहे हां, तुसीं दसो, जे परमात्मा नूं कोई पुछे रब्बा दस तैनूं इह 50 फुल्लां चों, फुल तां बहुत है पर इत्थे 50 की गल कर रहे हैं। गुलाब हो गया, कमल हो गया, चंपा हो गई, चमेली हो गई 4, और पंजवां हो गया घाह दा निक्का जिहा फुल, जिहनूं शायद तुसीं कदी गौर ना देखिया भी ना होवे, पर परमात्मा उहनूं भी देख रहा है, बना रहा है। हुण कोई भगवान नूं पुछे, ओ हरि नूं पुछे रब्बा दस तैनूं किहड़ा फुल चंगा लगदा है, तां रब की जवाब देगा? रब कहेगा मैनूं गुलाब चंगा लगदा है। तां जे हुण रब कहे, फर्ज करो असीं रब नूं पुछीए रब्बा दस तैनूं किहड़ा फुल चंगा लगदा, तां रब सानूं कहे ना मैनूं गुलाब चंगा लगदा है, तां असीं पता की कहना है? जे गुलाब चंगा लगदा तां कमल क्यों बनाया सी? क्योंकि बनाने वाला तो तू ही है ना। जे ये चीज़ चंगी लगी तो वो क्यों बनाया? जे नहीं चंगी सी, हुण बंदे नूं घर दे विच एक चीज़ नहीं चंगी लगदी, बंदा कहंदा मेरे घर 'च चीज़ बननी नहीं चाहिदी, कह दिंदा कि नहीं? हुण उदाहरण ले लो, इत्थे किसी सब्जी का नाम ले लो, फर्ज करो किसी बताऊं पसंद नहीं, किसी गोभी पसंद नहीं, तो बंदा कह दिंदा होर जो मर्जी बनाओ भाई, गोभी ना बनाओ, मैनू ये पसंद नहीं, मैनू बताऊं पसंद नहीं। हुण जिहड़ी चीज़ बंदे नूं पसंद ना होवे बंदा घर च नहीं बनांदा। तां जे रब कहे मैनू कमल पसंद है या गुलाब पसंद है, तो फिर बाकी क्यों बनाए? क्यों बनाए? इसलिए रब कभी भी ये गल नहीं कहेगा कि मैनू कमल पसंद है, गुलाब पसंद है, चंपा पसंद है, चमेली पसंद है। जब भी कोई पूछेगा तो रब का की जवाब होएगा? देखिए तुसीं दस दिओ कि नहीं? जवाब दिओ, रब की कहेगा? बोल के दसो। रब ने कहना सारे मैं बनाए हैं, तो मैनू सारे ही पसंद है। बोलो समझदे हो कि नहीं? मैं ही सबनू पैदा किया, मैं ही सबनू ऊर्जा दी, ऊर्जा यानी एक छोटे जे बीज तो पौधा बनाया, मैं ही सब दे अंदर रंग भरे, मैं ही सब दे अंदर महक भरी, मैं ही सबनू खूबसूरत बनाया। हुण जदों मैं बनाया तां ये सारे मेरे प्यारे, तां ही तां मैं बनाया। जे मैनू पसंद ना होंदे तो ना मैं कमल बनाना सी, ना गुलाब, ना चंपा, ना चमेली, मैं कुछ भी नहीं बनाना सी, पर मैनू अच्छा लगा तां ही मैं ये चीज बनाई है। हुण तुसीं गौर करो, तुसीं फुल्लां नूं भी मैनू आ पसंद है, वो पसंद है नहीं, तो बंदियां नूं भी आ मैनू पसंद है, वो मैनू पसंद है नहीं, आ मैनू चंगा लगदा, वो मैनू चंगा नहीं लगदा। हुण जरा सोच के देखो, हुण तुसीं जिन्ने बैठे हो इत्थे बहुत जीव इदां दे होणगे
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਜਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਐ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਐ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖੇ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਏਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਮੈਂ ਆਹ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਪੱਖੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਭ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਹੱਦ 'ਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੇਂਟਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਟ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਵੇ, ਟੇਬਲ ਬਣਾਵੇ, ਸੋਫਾ ਬਣਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੇਂਟਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਪੇਂਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ। ਪਰ
ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਉਣ 'ਚ ਹੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਭਾਵੇਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ ਨਾ ਪਿਲਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਠਿਆ ਠਹਿਰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਤੂੰ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਲਾਈ ਪਿਲਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਉਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਲ, ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਚ ਲਾਂਦਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਆਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਆਏ ਹੋਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਰਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਕਾਂ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਰੇ ਸੋ आज कर, आज करे सो अब, पल में परलो होएगी बहुरी करेगा कब। जिंदगी का कोई पता नहीं केड़े वेले प्रलय आ जानी है, केड़े वेले ये संसार खत्म हो जाना। हुण संसार खत्म होने का मतलब ये भी ना सोचो दुनिया खत्म हो जानी है। संसार खत्म होने का मतलब है कि जदों तेरा जीवन खत्म हो गया, तेरे वास्ते संसार तो उदों ही खत्म है। मुर्दे वास्ते है कोई संसार? हुण मुर्दे नूं कह दो ओ सोहनी कार लै भी तेरे वास्ते लियांदी है, या आ सोहना खाना तेरे वास्ते रखिया है, आ सोहना कपड़ा तेरे वास्ते रखिया है, आ लैके मैं कोठी तेरे नां करवा दित्ती, तां मुर्दे नूं फर्क पैना कोई इहदे नाल? क्योंकि उहदा तां सब कुछ खत्म ही है। इसी तरह जदों तुहाडी जान चली गई तो दुनिया तो तुहाडे वास्ते परलो तो आ गई, क़यामत तो आ गई उदों तुहाडे वास्ते। इस तो पहला कि मौत आवे तां इहनूं इदां समझ लो कि बड़ी शक्ति तुहाडे अंदर छुपी हुई है, बड़ी ताकत तुहाडे अंदर छुपी हुई है, पर मौत आण तो पहला पहला युक्ति लैके वो ताकत को जान लईए ताकि उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को सफल बना लईए। किते ये ना होवे कि ताकत अंदर सी पर असी उन्होंने बिना जाने ही मिट्टी चले गए, बिना जाने ही असी कब्रां च चले गए। जरा गौर करो, ये तो वही गल होएगी कि किसी बंदे दे अंदर बहुत कीमती हीरा सी पर उन्होंने पता ही नहीं, मर गया और मर के हीरा नाल ही सड़ गया। इसी तरह अज वो इंसान की हालत हो जाती है कि जिहदे अंदर वो सर्व शक्तिशाली परमात्मा बैठा पर उन्होंने ओदा इल्म ही नहीं है, उन्होंने ओदा ज्ञान ही नहीं है। और वो ज्ञान नूं जानन वास्ते समझण वास्ते गुरु की जरूरत हुंदी है, पर जे ज्ञान ही नहीं है
ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਸਰਤ ਦੇ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਮਰਨ, ਮਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਹੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਾਵਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਔਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਫਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ 'ਚ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜੋ, ਪਾਗਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਥਰ, ਦੌੜੋ ਦੌੜੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਤਮਿਕ ਪਾਵਰ, ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਵੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੇ ਖੋਦੇ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਕਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ
ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਹੀ, ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਚਾਬੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਐਦਾਂ ਢੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋ ਸੋਫੇ ਤੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਬੜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਹੁਣ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਥੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੁल्हाड़ी ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਹੀ ਵਾਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਖੁੰਖਾਰ ਕੁੱਤਾ ਦੌੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਖੁੰਖਾਰ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ? ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਲੱਤ ਵੱਢ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਚ ਦੌੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੱਢ ਲੈ ਕੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲੈ, 2-4 ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਲੈ, ਕੱਟ ਲੈ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨ ਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਹੀ ਕੁਹੀ ਛੱਡੇਗਾ ਔਰ ਦੌੜੇਗਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਫੜ ਲਵੇ, ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਦੌੜੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੋਗੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ। ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੱਕੜ ਤੋਂ, ਪੇਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਔਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ। ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਆਏਗੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜੋਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਲੂ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਆਲੂ ਦੇ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਆਲੂ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਆਲੂ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ, ਕਿਲੋ
कि चावल दे दूं तेनू, दाल दे दूं तेनू किलो, होर कहने मतलब की देना है। तो उन्होंने लिख लिया 1 किलो चावल की कीमत। फिर होर अगे गया, होर अगे गया, एक फल वाला सी, फल वाले ने पूछया तो फल वाले ने कहा कीमत की है? आ लियाना तो अंगूरा का गुच्छा या कुछ सेब ले जा, 1-2 सेब दे दूं। तो उन्होंने कहा अंगूरा का गुच्छा, 1-2 सेब। अपने माइंड च नोट कर लिया ये भी गल, और फिर चला गया। इदां ही जिथे जिथे पुछदा गया, हर कोई अपनी अपनी समझ दे नाल ओनू दसदा गया, इन्ना ले ला, इन्ना ले ला। फिर वो चला गया जोड़ी दे कोल। जदों जोड़ी ने देखिया तो जोड़ी ने लाल देख के कहा कि भाई ये बहुत कीमती है, इनू खरीद सका इन्नी मेरी औकात नहीं है, क्योंकि मेरी पूरी दुकान का धन दे के भी मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता, ये अनमोल है। ये तो कोई राजा महाराजा ही खरीद सकता, जिहड़ा अरबापति होवे। कोई राजा महाराजा ਉਹੀ खरीद सकता, मेरी औकात नहीं कि मैनू खरीद सका। वो बड़ा हैरान होया कि जिन्हें कहा 2 आलू, या किसी ने कहा 2 सेब ले जा, या किसी ने कहा किलो चावल ले जा, उन्होंने भी यही लाल देखिया सी, यही पत्थर देखिया सी। पर किसी ने 2 सेब, किसी ने 2 आलू, किसी ने चावल कीमत पाई। ये जोरी कहता मेरी औकात नहीं है इनू खरीदण दी, ये बहुत ज्यादा कीमती है। हैरान रह गया। उते ही वो पत्थर लैके महात्मा बुद्ध दे कोल आ गया, कहता लो महाराज, महात्मा बुद्ध कहते की कीमत पाई? फिर तो उन्हें दसिया जो भी देखिया सी कि महाराज किसी ने इन्नी पाई, किसी ने उन्नी पाई, यानी सारा दसिया। तो महात्मा बुद्ध कहते तू पूछया सी ना जीवन की है? बस बेटा यही तेनू कहना चाहांगे कि ये जीवन तो बड़ा अनमोल है लाल दी तरह, पर जेदी जिन्नी की समझ हुंदी है ना, वो उन्नी की जीवन की कीमत जानदा है। जरा समझना इस चीज नूं, जेदी जिन्नी की समझ हुंदी है। ताही तां तुसीं देखो गुरु रहबर की कहंदे आ, तेरा जीवन हीरे नालों भी ज्यादा कीमती है। पर जिहड़ा शराबी है वो की कर रहा, वो हीरे जन्म नूं शराब दे नशे विच गवा रहा है। गवांदा कि नहीं? एक शराब पी के एक नशा करके, जानी इन्हां की लाई, जिद्दां हुण कई गल ना, एक बंदा भुक्की खाण दी आदत हुंदी है, तो वो जीवन की कीमत की ला रहा, एक पूरी भुक्की, क्योंकि अंदर गई तो बंदा खत्म हो रहा अंदरों, गुर्दे जा रहे हैं, लीवर जा रहा है। एक बंदा बोतल पींदा तो कितनी कीमत ला रहा है शरीर की। हुण जिद्दां लाती ना, वो लाल की कीमत एक बोरी, एक किलो चावल ले जा, या 2 आलू ले जा। हुण जिहड़े नशे करन वाले है, लड़ाई झगड़े करके एक दूजे नूं नुकसान करदे या अपना नुकसान करांदे है, समझ लो कि ये इन्ने ना समझ है कि इन्हां नूं जिंदगी की कीमत का पता ही नहीं। तो जिहनूं जीवन की कीमत का पता होवे, वो पता की कहेगा, वो भाई नशियां च झगड़ियां च मैं अपने इन्ने अनमोल जीवन नूं गवाना नहीं है। जरा समझो, जरा हुण तुहाडे हत्थ 'च हीरे की अंगूठी होवे और तुसीं झगड़े च उहनूं गवा लवो, तो तुहानूं बाद चों किन्ना पछतावा होना कि मैं भी झगड़िया, इन्नी कीमती लखां की चीज़ मैं गवा ली। हुण जिहदे कोल लखां की चीज़ होएगी, और एक गल दा होर जवाब दिओ सानूं, सोच के देना कि जे तुहाडी जेब 'च 10 लाख रुपया है, तो रास्ते 'च 2 बंदे खड़े आ, तुहानूं बुरा भला बोलदे है, तो तुसीं पता की कोशिश करनी है? भाई मेरे को पैसा ज्यादा है, मूँह ना लगा, निकल जावां इत्थों। सच दस्यो होएगा कि नहीं? क्योंकि तुहानूं पता है मेरी जेब 'च 10 लाख है, जे इन्हां नाल झगड़ा हो गया तो कि जे झगड़े 'च मेरे पैसे ना कढ के ले जाण, या पैसे ही ना लैके चले जाण, हुंदा कि नहीं इदां? हुण जदों बंदे नूं पता मेरे कोल कोई कीमती चीज़ है, तो बंदा दूजियां दीयां बड़ियां बड़ियां गल्लां दी भी परवाह नहीं करता, क्योंकि पता मेरे कोल बहुत कीमती चीज़ है। इसलिए हुण जरा सोचो, संतां महापुरुषां नूं कोई गाली दिंदा सी, संतां महापुरुषां नूं कोई बुरे बोलदा सी, ਉਹ क्यों चुप करके चले जाते सी? क्योंकि उन्होंने भी पता है कि साडे पल्ले तो अनमोल परम पिता परमात्मा रूपी धन है, इन्हां दे मूंह की लगना, इन्हां दी गल्लां दी फिक्र की करनी। समझदे हो कि नहीं? पर जिहड़ा बंदा माड़ी माड़ी गल ते दूजियां दी फिक्र करके अपने आप नूं दुखी करी जावे, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ हले अपने जीवन की कीमत का एहसास ही नहीं है कि मेरे अंदर कितनी कीमती चीज है। इसलिए अपने जीवन नूं मामूली ना समझो, ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ आटे चावल दे भा ना बेचो कि लै भी बस मेरी जिंदगी की कीमत इन्नी की है। किसी पूछ लो की है, बस की है, सवेरे चले जाना, रोटी पानी खा के सारा दिन काम करना, शाम ਨੂੰ रोटी पानी खा के सौ जाना। उन्होंने अपने जीवन की कीमत इन्नी की समझी है। तो ਜਿਹੜੇ समझदार है वो कहते ठीक है, असी कर्म तो करना ही है, मेहनत तो करनी है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ध्यान भी करना है, मैडिटेशन भी करना है, ताकि असी अपनी शक्ति ਨੂੰ जान सकीए, अपनी आंतरिक शक्ति ਨਾਲ जुड़ सकीए जो सारे सुखों की दाती है। साडी आंतरिक शक्ति यानी वो परमात्मा जो सारे सुखों का दाता है, अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ांगे तो फिर ही जीवन की खुशियां आनगियां। समझ रहे हो कि नहीं?
ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਹ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਸੋਚੋ ਮਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਈਸੈਪ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਣੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਲਾਣੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਚੈਸਟ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਬੈਕ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਧੀ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕਿ ਆਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੂਰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਫ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇਗੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ? ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਰੇਂਜ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਫ਼ ਸਿਗਨਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰੇਂਜ ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਾਲਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਕਾਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਵੇ ਆਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਜਾਂ ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਐ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੀਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਥੋੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਏ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੀਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਅੱਗੇ, ਬੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੱਚੇ, ਅਰਸ਼ੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਪਿਆ ਦੇਖਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਨੱਚੇ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੱਚਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੱਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੱਗੇ ਨੱਚਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੱਗੇ ਨੱਚ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਾਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ। ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਵੇਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਵੇ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ,
क्योंकि हो सकता है साडी बोलबाणी, साडे कर्म, साडी करनी, साडे अंतर दियां भावनावां अगर ये प्रभु के प्यारियां वालियां होणगियां तो फिर ही प्यारियां वाली सीट सानू मिलनी है। तो जे हुण कही जाइए मैं प्रभु की सीट ते पहुंचना, प्यारे की सीट ते पहुंचना है, पर दूजे पासे हटो पिछे नू, कित्थे खड़ा मेरे कोल, पिछे हो जा, नीवीं जात दा बंदा पिछे हो, गरीब बंदे मेरे लागे नहीं खड़ सकते। जे इदां फर्क लैके बैठे हैं जातां पातां दा, अमीरी गरीबी दा, या किसी नू निंददे आ, किसी नू बुरा बोलदे आ, तो फिर दा मतलब है सिर्फ जवानों कहण नाल ही सानू परमात्मा दे घर दी प्रेमियां वाली कुर्सी नहीं मिलनी। समझदे हो, करके दिखाना पएगा। बोलो समझदे हो कि नहीं, करके दिखाना पएगा। इसलिए तो असीं चाहते हैं कि अज इंसान ऐसा होवे ना, ऐसा होवे कि अपनी करनी तो इन्ना अच्छा बने कि उन्होंने किसी को कुछ मंगण दी जरूरत ही ना पवे, दुनिया आप उहदे कोल आके खड़ जावे भी तू इन्ना अच्छा है, दस तैनूं की चाहिए। बोलो समझदे हो कि? इसलिए समझो, क्योंकि जदों इंसान अच्छा करता है तो परमात्मा उहदे नाल खड़ जाता है, उहदे अंदर खड़ जाता है। तो जिथे परमात्मा खड़ जावे, दाता खड़ जावे, उत्थे दाता की तो कभी कमी आंदी नहीं। इसलिए कह दिओ कि अज तो मैं अच्छी करनी है। केड़ी करनी? वो अपने मालिक दे प्यारियां वाली करनी। केड़ी करनी? प्यारियां वाली करनी। अज तो मैं अच्छा बोलना है, अज तो मैं अच्छा सोचना है, आज तो मैं अच्छा करना है, मैं अच्छा बोलना है, मैं अच्छा सोचना है, मैं अच्छा कर्म करना है, मैं अपनी सोच दियां सारियां सीमावां तोड़नियां है ताकि मेरी मत भी परमात्मा की मत नाल मिलके एक हो सके। समझ आ गई सारियां नूं? इसलिए अज तो ये प्रेम दी सीमा तोड़ो। बाकी सच्चा प्रेम की हुंदा है दसना तो उहदे बारे भी असीं चाहते सी कि व्हाट इज रियल लव, असली प्यार की है, पर हुण देख रहे टाइम बहुत हो गया, इसलिए अगली बार अगले सत्संग, क्योंकि जो जानना चाहता ना प्रेम की है, कई बार इंसान कह दिंदा मैं जी तुसीं कहंदे मालको प्रेम करो, मैं फलाने नाल प्रेम किया मैनूं तां बड़े दुख मिले, मैं फलाने नाल प्रेम किया मेरा तां दिल ही टुट गया, मैं फलाने नाल प्रेम किया मैनूं तां इन्नियां तकलीफां मिलियां। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ प्रेम 'ਚ दुख मिलिया, दिल टुट गया, तकलीफां मिलियां, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰੀਅਲ ਲਵ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसलिए नैक्सट सत्संग विच मालिक ने चाहे तो शायद वीरवार नूं ही दसीए, क्योंकि बाकी सत्संग तो तुहाडे तक पहुंचते रहते हैं, क्योंकि हर रोज सवेरे 7 बजे यूट्यूब ते सत्संग की एक किश्त चलती है। जिद्दां हुण कई जीवां ने सानूं अंदर कहा मालको अजकल तुहाडा टीवी ते सत्संग नहीं आंदा, तो करोना करके जिहड़े टीवी सेंटर वाले उन्होंने अपने स्टाफ नूं घटाया होया है, इसलिए उत्थे वो प्रॉब्लम है। पर हर रोज सवेरे 7 बजे यूट्यूब के उपर सर्व साझा दरबार कंटियां लिख के जो तुम सर्च करते हो तो यूट्यूब उपर हर रोज सवेरे 7 बजे सत्संग चलता है, हर रोज नवा सत्संग होता है। इसलिए तुम घर बैठे भी सत्संग का आनंद लै सकते हो, उस सत्संग का आनंद माण सकते हो, क्योंकि जे शारीरिक मजबूरियां करके बंदा उत्थे नहीं पहुंच सकता तो बंदा घर बह के अपने मोबाइल ते ही सत्संग का आनंद लै सकता है। इसलिए व्हाट इज रियल लव, असली प्रेम की है, जल्दी तुहानू इहदे बारे भी सुनन नू मिलेगा, क्योंकि अज हुणे ही दिमाग च आया, पर हुण असीं देख रहे टाइम काफ़ी हो गया, जे हुण दस्सण लग पए तां फिर रात दे 9 वज जाणे, और सानू नहीं लगता इन्नी कैपेसिटी है तुहाडे च बैठे रहोगे। ठीक है ना, भुख भी लगी है, हुण मालको बस करो, रोटी खाण दा टाइम हो गया, तुसीं हटदे ही नहीं। तो याद रखो ये हटना भी है नहीं, क्यों नहीं हटते पता, जब तक तुसीं सुधरना नहीं असीं हटना नहीं, हुणे ही सुधर जाओ हट जांदे। कई जी मालको सत्संग ही बड़ा लंबा 1.25 घंटा 1.5 घंटा है, तो सुधर जाया करो ना, जल्दी मन जाया करो। ये जल्दी मन लवो, जिदा कहते इशारे नूं ही समझ लवो तो बोलने की लोड़ की है, तो जे नहीं समझना तो फिर सानू उदों तक बोलना पैना जब तक गल तुहाडे दिलो दिमाग च खाने च पै ना जाए, क्योंकि यही तो करन आए हैं असीं। समझदे हो कि नहीं? जिदा पहले ही दसिया कि बेरंगियां नूं रंगण तां आए हैं कि इंसान के जीवन चो खुशियां दे रंग भरन आए, और प्रेम दे रंग भरन आए हैं, इंसान की सोच दी सीमा नूं तोड़न आए हैं, ताकि इंसान का मेल परमात्मा नाल हो सके। इसलिए समझ लो सारे कि जेड़े साडे मन दी सीमावां नूं जात धर्म के अंदर बन देण, इहदा मतलब है सानू परमात्मा नाल कदी जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि सच्चे संत साडे भेदभाव मिटांदे है, साडी सोच की सीमा मिटांदे है, वो साडियां सोच दी सीमा गिरांदे है, वो तो सानू जाणू करवांदे है कि सारा संसार उस मालिक ने बनाया है, तो वो सबनों प्रेम करता है। तुम ही उस मालिक का बनाया इंसान है, तुम ही सबना प्रेम कर।
इसलिए अज तो कह दो एक बार फिर सत्संग की समाप्ति करिए कि मैं उस मालिक का बनाया हाँ, अपने परम पिता परमात्मा का बनाया हाँ, मैं सब नाल प्रेम करदा, मैं सब नाल। और ये गल सिर्फ कहनी नहीं, मननी भी है। होर ना इत्थे कहो प्रेम करदा तो बाहर जाके फिर लड़ पो एक दूजे नाल। समझदे हो कि नहीं? कई बार देखिया बंदा सामने तो कह दिंदा है, सिर हिला दिंदा हाँ जी हाँ जी, पर बाद चो जाके काम ओही रहिंदे ओही। फिर पुछो सत्संग की किया सी, भुल गया मैं। हाँ दाल बड़ी स्वाद सी, दाल भावें 7 महीनों बाद पुछ लो पता लंगर किदां दा खादा सी, पर सत्संग की किया सी वो 10 मिनट बाद ही बंदे नूं भुल जाता है। इसलिए सत्संग की हर गल नूं याद रखना है। सो जे तुसीं ओहदियां रहमतां चाहते हो कि जिद्दां पहले ही दसिया कि वो युक्तियां है, वो विधियां है ध्यान दियां, मैडिटेशन दियां, कि जिन्हां नूं अपना के तुसीं अपने मन की फ्रीकुएंसी नूं इन्ना उच्चा लिजा सकते हो, अपनी समझ नूं इन्ना उच्चा लिजा सकते हो जिथे परमात्मा की समझ नाल तुहाडा कनैक्शन हो जाता है, मेल हो जाता है। फिर तुसीं बड़ी आसानी नाल अपने जीवन च वो आनंद नूं प्राप्त कर लेंदे हो, वो शांति नूं प्राप्त कर लेंदे हो, वो खुशी नूं प्राप्त कर लेंदे हो जिहड़ियां खुशियां नूं अज तुसीं लभदे फिरदे हो, तरसदे फिरदे हो कि मैनूं खुशी मिले, खुशी मिले। याद रखो दुनिया पिछे खुशी मंगदे जिन्ना मर्जी घूमी जाओ, इत्थों खुशी नहीं मिलनी, क्योंकि खुशियां दाता इत्थे है। यानी अपनी सोच को उत्थे लै जाओ, उचाई ते लै जाओ, तो फिर खुशियां मंगण की लोड़ नहीं पेगी। फिर तो इन्नियां खुशियां तुहाडे कोल होणगीआं, तुसीं दूजिआं नूं वंडदे फिरोगे। समझदे हो कि नहीं? इसलिए दाता बनना है खुशियां दा, तो फिर वो युक्ति लै लो, विधि लै लो। जिद्दां पहले दसिया कि शरीर नूं ताकतवर बनाउण दी युक्ति कोच दिंदा है, जिम दा कोच, तो मन नूं शक्तिशाली बना के मन की फ्रीकुएंसी नूं, मन की सोच नूं उच्चा लिजाण दी युक्ति सानूं संत गुरु रहबर रूपी कोच दिंदे है कि किद्दां असीं मन की एक्सरसाइज करनी है, किद्दां असीं मन की प्रैक्टिस करनी है कि असीं अपनी सोच नूं उस लैवल ते लै जाइए कि सानूं परमात्मा की कृपा मिल सके, ओहदी रहमत मिल सके। इसलिए ओहदी रहमत पाना चाहते हो कि नहीं? तो फिर एक कोशिश करो अज तो कि जिन्नी जल्दी हो सके युक्ति लै लईए, वो विधि लै लईए, क्योंकि ये ना होवे कि पल में परलो होएगी, हुणे ही मौत आ जाए तो असीं अपने अंदरली ताकत नूं जान ही ना पाइए, वो आनंद नूं समझ ही ना पाइए। इस तो पहला कि स्वासा की डोर टुट जाए, आओ वो युक्ति लैके अपनी जिंदगी नूं, अपने जीवन नूं सफल बना लईए। और ये विश्वास रखना है, यकीन रखना है। केड़ा विश्वास? कि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, ये विश्वास है ना? तो हुण जदों मालिक नाल होवे तो फिर की हुंदा है? जदों ओ नाल होवे फिर की हुंदा है? जदों ओ नाल होवे तो फिर इंसान की झोली खुशियां नाल भर जाती है। इसलिए मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल। और जदों खुशियां नाल झोली भर जाती है तो बंदे दे सारे दुख दूर। इसलिए मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। तो वाकई हो गए, समझ लो वाकई हो गए। अगर यकीन रखोगे तो फिर हो गए, क्योंकि गल तो सारी प्रेम की है, विश्वास की है। जिदा पहले ही दसिया तुसीं कमजोर नहीं हो, तुसीं वो शक्तिशाली परमात्मा दे नूर तो, ओदी शक्ति तो बने हुए हो। और ਜਿਹੜੀ चीज़ ओदी शक्ति तो बनी होवे वो कमजोर नहीं होंदी, वो भी शक्तिशाली होंदी है। इसलिए अपनी शक्ति नूं पहचानो और अपनी शक्ति नूं जानन वास्ते स्टैप उठाओ, कदम उठाओ कि अपनी शक्ति नूं पहचाना। एक गल दा सच्ची जवाब दिओ सानूं सोच के कि हुण कोई तुहानूं कह देवे ना तुहाडे घर च घड़ा दबिया सोने दीयां मोहरां दा, हुण कोई कह देवे तो तुसीं पागल हो जाना। कित्थों कित्थे है, कित्थे, हुण दसो, हुण कढ लवां, हुण कढ लवां, हुण ही कढ लवां। 10 बंदियां नूं पुछोगे तुसीं, बोलो पुछोगे कि नहीं? क्योंकि बंदे दे अंदर एक पैसे नूं लैके बड़ा जिदा बंदा पागलपन है, मैनूं हुण मिल जावे, हुण मिल जावे मैनूं, तुहानूं तां रात नूं नींद भी नहीं आनी। वो लियाओ कोई, लियाओ जिहड़ा कढ देवे धन, लियाओ जिहड़ा कढ देवे धन। तां हुण असीं तुहानूं दस रहे हैं तुहाडे अंदर परम शक्तिशाली परमात्मा है। हुण आया अंदर कोई पागलपन, मैं नहीं कढा इहनूं, मैं सिख लवां युक्ति, हुणे जुड़ा नाम नाल, हुणे लवां विधि, ताकि अंदर बैठे परम धन नाल मेरी मुलाकात हो सके। और दुनिया के धन वास्ते जदों असीं जिद्दां कोशिश करते हैं ना, काश असीं उन्ना परम धन नूं जानन दी कोशिश कीती हुंदी, और परम आनंद नूं जानन दी कोशिश हुंदी, तां साडे जीवन दे अज सारे दुख ही खत्म हो जाते, अज साडा जीवन संपूर्ण हो जाता। इसलिए कहते हाँ बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जे जन्म तुम्हारे लेखे। कुछ ऐसा हुण जान लेना है, अपने अंदरले धन नूं समझ लेना है, ताकि जन्म साडा लेखे लग जाए, ये जीवन साडा सफल हो जाए। इसलिए आओ सतगुर दे नाल जुड़ के, गुरु चरनां नाल जुड़ के, सच्चे फकीरां नाल जुड़ के, वो युक्ति लैके, वो विधि लैके अपने अंदरले परम धन नूं जाणीए। जिद्दां दसिया कि जिद्दां घड़े की फिक्र हुंदी ना, मिल जावे फटाफट, हुण ये भी फिक्र हो जाए
ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਟਾਫਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਯੁਕਤੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਧੀ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਵਿਧੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂ। ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ